สุดท้ายเปรมมาตั้งออกเนี่ยตลอดบอกเป็นจุดมือการสำรายนักแสดงพยนต์ทำไมจีบันต่อถึงปองในโดยทั้งนี้ยังก็นึงเลือกโยกนักแสดงพยนต์มวยดำเนินจำนวนเชิงทางดับไพเรตได้เวียนในกิจกรรมพยนต์ระบบปฏิกิริยาดับบันเช่นในขนมกำนงชนะปีปอนนับบุญมักทัวการสำรายใจจูนต่อการมองผลตุสนาโดยแสดงพยนต์นี้คือบานเยี่ยมปีกรมจารสมุนมกรมเด็กปุกนี่คือบานทัวการประชังจุดมือกองตอบริจการจิจารนำใบทัวการกาเปียต่อการวัตถุเมนในสัตว์ไตรบาลานจิจารนเด็กปุกนี่คือมีบ่มน้องของการเยี่ยในทัวการบ่มเพลย์บ่มปลายน้อยไอ้ดาษาตแบบนี้ให้กับบานบรรดากรมจารสมุนถึงอโนปุกนั่นก็เตอร์บานคล้ายแต่จีสเตอร์ดทมระบบกองตอบริจการให้กระเตอร์บานสลัดนี่คือบานใจเย็นเจี๊ยดำใบทัวการตามประมาณกำจัดปุกอาคารตะบานพองได้ให้ดำใบไอ้ดังทักษะพยนต์วันนี้คือหนึ่งมีดำนาดำต้นตมุกติจังนานุเยี่ยมมาริเดตามนานตุสนาจุดมือการสำรายลำอัดจมปูเสเรื่องแสดงพยนต์วันนี้คือบานจับน้ำล่างนำบังหายังเคยยังปีเตอร์ตะเพียบในเรือลำหอสมดในขนมคณะไปนี้คือมีชดชาในการประโยชน์คืออย่างคลั่งคล้าระเบียงกองตอมกรมแต่โปเกนี่คือบานชีเยี่ยมกาเปียในตรอบสมบัติระบบโปเกอัมปีกาไว้ประหารตามพลอนโยกระบบกรมเจ้าสมบัติน้อยกระต่ายบรรทุกไปจียังนาก็ได้ดนตรีบอมพอดโปเกนี่คือเป็นไอถูกการประโยชน์ต่อโต้ยกชนะตะการวัตถุมีในกรมเจ้าสมบัตินุ่ยให้โปเกนี่ก็เตอร์บานกรมเจ้าสมบัติต่างอนุคือบานถูกการกัดสำรับหนึ่งแทมตัวบานถูกการพลอนโยกในตรอบสมบัติต่างอระบบโปเกได้บานตักในเรือสัมเปิลในแทมเตียดให้ตรอบสมบัติต่างอในกรมเจ้าสมบัตินี่คือบานพลอนโยกปีในจำนวนต่างอนี้เวียนก็มีในวัตถุโบราณดำมินดำลายจำนวนปรามพองได้ดาเวียนก็จะรู้ประปดปัดมาได้บานซองล่างปีเป็นสดแทนตัวพองหลายกรมเจ้าสมบัติเป็นโปเกนั่นคือบานเคยแบบนี้ให้โปเกนั่นคือปัจจุบันการสบายใจจิตคลั่งให้มันแต่ปนอโปเกมันเติมถูกการลุยโยกจำนวนทบสมบัติต่างอในเรือสัมเปิลนุ่ยมันได้โปเกกับบานเฉลี่ยนอมอยู่แต่จมูกจำนวนวัตถุมีในติสกอจิตรานในกรมแต่จำนวนต่างอนู้คือบานนอมโปเกดำไปติจุนโดนาตีกรงนุ่ยให้กรมเจ้าสมบัติต่างอนี้โปเกนั่นก็เติมบานดังท่านดักนอมในวัตถุมีในบารอมเนี่ยดำมินจุดตาโซมาจำนวนวัตถุมีในได้สดามระบบเกมเนี่ยเตดำมินจุดตายูออนอายุออมเนี่ยนี่นั่นคือมีประวัติจิตเมงกำเปรียบดาวปกได้ระบบนี้นั่นคือบานสลับบางชีวิตศาสตร์แต่สนาได้ในกรมเจ้าสมบัติปัตตาจิพอสมนานี่นั่นก็เติมบานในกรมเจ้าสมบัติดำมินจุดตาโซมาคือบานเราจะเนี่ยมาจิงจับนำมาบอกเนี่ยคลาดจิตเจ้าสมบัติดำมินสมัติเพียบแทนที่พองมันต่อไปดูนอไปในกรมเจ้าสมบัติโปเกนี่คือบานนอมอยู่มีต่างอนุดำไปจ้าจะยังปีสัมเปอร์มันประหยัดโปเกนี่คือบานบรรดารูปปัดมาเมมูอองก็เติมบานแทะโจตะขนมตึกสมบัติให้นอไปในบานเคยแบบได้ให้เพลมอยู่ออนนั่นก็บานปัญญาลดโจเตยดำไปให้ตึกแต่จับโยกจุ่มหนึ่งรูปปัดมาโนมันเอาแทะโจตะดอกบานสมบัติดูเลยแต่ในขนมกำลังไปเดเนียนคือบานมืดตึกสมบัติโจตะขังขนมโนเนียนก็บานแต่เคยจุ่มหนึ่งวัตถุมีในสัตว์จำไรตะทมมวยคือบานให้มาเกะจุ่มหนึ่งตีตาในบ่อเนียงแต่ตามเปิดเตยวีนั่นคือจีวัตถุมีในไตรบาลานยะด้วยแต่ไตรบาลานยะนี้วีนั่นคือมันบานเทอไว้ตะการอยู่ออนดูเลยก็จะซาแต่โปเกตั้งปีเนี่ยคือตรอบบันสกอร์เนี่ยตั้งแต่ไปยูออนนั่นก็เนิร์ดต่อยมองไปเลยแต่วีนั่นก็คือเอาไว้จมไล่ดูไล่กับโปรแต่ยูออนนี่นั่นคือจิกไม่ในบานทมทอดล่างเลยไตสมบัติตัวเองก็มันเอาระยะเปย์ใบชนามกันลองปัตเตอร์ขนมกันนะเป็นในวัตถุมีในเมกรมเจ้าสำหรับมันเนี่ยดามินจุดตัดโซมาโรเกนั่นกับบานทัวดำนาหมกจูบจุ่มลงเมโตระวันโกโจเซอร์มันเนี่ยดามินจุดตัดลงเอาแต่บุลไฮดาโปเกบานทัวการนัดจูบจุ่มลงเคแบบนี้กับโปรแต่ลงเอาแต่จิเมโตนั่นคือเมนโปดามินสำคัญเมื่อดำไปปรับตะการโซมาก็จะซาแต่ขนมขณะไปนี้ขังกรมริจการนี่คือบานเจนมันเชียร์ได้ขาดมาการกดดำไปทัวอย่างน่าแต่ตามประมาณกำจัดตะการวัตถุมีในกรมเจ้าสมบัติต่างอ้อนนู่อาคารตะบานพองได้อาปัสนาจิกดทัวในเรื่องราวต่างอ้อนนี่บานจกใจนูเต้ชบานาแต่ครูระบอกกอบตัวก่อนหนึ่งจูบจุ่มลงปัญหาโดยเคลียร์อันไปในบานสดับแบบนี้ให้โซมาแต่ศาสตร์คือเป็นจุ่มเรื่องก่อนในกบานสำหรับจัดทัวการและบองจุ่มหนึ่งสมาชิกในกรมเจ้าสมบัติระบอกกอดจำนวนรอบแน่ดำไปทัวจัตโนอลโอทัวการสำรับดำไปดอกโดจุ่มหนึ่งกรมริจการตัวเองแต่กำลังเป็นอุปองได้วัตถุมีในบารอมเนี่ยได้มีจุดตัดจงในจิโกนเจ้าสมบัติในกบานสดับเรื่องปีกาสันตันเดียระบอกโปเกให้ได้ชนะให้เกณฑ์ในกบานปัญญาหน่อมโยกจุ่มหนึ่งดำดังต่างอ้อนในดำไปปรับตะการคณีระบอกโปเกบานหนึ่งพองได้ให้ในขณะไปโนดศาสตร์บานดังเอาปีเรื่องราวแบบนี้ให้ยอได้เชื่อมนุษย์จำเนิดดังเจ็ดได้สดามระบอกโซมาเกณฑ์ในกบานบางให้จุ่มหนึ่งกำเนิดประชังจุดโปการสำหรับจัดระบอกโซมาให้มันตายปนอดศาสตร์บานไอทัวการในเยี่ยมบรรจบเป็นโจตะการโซมาบานโนโปเกต่างปีเนี่ยนั่นกบานสำหรับจัดทัวการประยุทธ์ต่อโต้จุ่มหนึ่งคณีแต่มาดองแต่บรรทบไปนู่นไปในบ้านทัวการประยุทธ์ต่อโต้จุ่มหนึ่งโซมาให้นู่นตีบอมพอดโยอนั่นก็อาจเป็นการดำไปทัวการวิประหารยกชนะแต่การโรเก้นึ่งแทนตัวมาทัวการจับจองโซมาดำไปตำแหลกเกตการตักสมอดอัสลับปัดบางจุดแทนตัวพองให้นไปดำไปตอบจอสมอดนั่นก็เตะบานสำหรับแบบนี้ให้โยอกับบานคลายขลุ่นที่จะไม่กรมจ่าสมอดจุ่มนูวัตถุมีระบบโซมาตัวเองเคลมาการตักได้ในเรื่องจุบังไม่ในขนมปฏิจันในวันมันต่อไปโปเกนี่คือบานดังท่านาจะโจสันนี่คือบานกรุบกรในตักได้ก็เร่บรรทบไปนาจะโกโกริโยโดยชนะให้ปริเจนในโกไม่ระบบปฏิจันกับบานสำหรับจัดบรร
ជូនត្រាកូចមួយដើម្បីទៅកាន់រាជការថ្មីថ្មោរបស់អាណាចក្រជូសិនដល់បេសកកម្មនៃការនាំត្រាកូចមួយនេះគឺទទួលខុសត្រូវដោយវត្តមាននៃលោកមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោកវាងហើយលោកវាងបន្ទាប់ពីបានទទួលបញ្ជាពីសំណាក់ស្ដេចហៃនូគាត់នឹងក៏បានបញ្ញាធ្វើការដឹកនាំនៅកងទ័ពរបស់គាត់មួយក្រុមដើម្បីដឹកជញ្ជូនត្រាកូចមួយនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រគល់ឲ្យអាណាចក្រជូសិននោះឯងបន្ទាប់ពីនោះនៅពេលដែលពួកគេនេះក៏បានធ្វើដំណើរនៅលើលំហសមុទ្រនៅក្នុងកំឡុងពេលយប់ពួកគេនេះក៏បានប្រទះឃើញអំពីវត្តមាននៃសត្វត្រីបលែមួយក្បាលដែលវានេះក៏បានធ្វើការហែលមកឆ្ពាល់គេជាមួយនឹងទីតាំងនៃសំពើរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែបានឃើញបែបនេះហើយខាងក្រុមទាហាននេះក៏បានធ្វើការបាញ់ព្រួញភ្លើងដើម្បីធ្វើការគំរាមនិងបណ្ដេញវត្តមាននៃសត្វត្រីបលែមួយនោះនិងមកការកុំឲ្យវានឹងហែលមកគេជាមួយនឹងទីតាំងនៃសំពើរបស់ពួកគេប៉ុន្តែជាក្រោយអីនៅក្នុងខណៈពេលនោះក្របព្រួយនឹងក៏បានបណ្ដាកូនត្រីបលែមួយនោះក៏ត្រូវបានរងរបួសហើយដូច្នេះហើយមេត្រីបលែដ៏ធំនឹងក៏បានមានការខឹងសម្មាជំនុំពួកគេរួចហើយក៏បានបាក់ការវាយប្រហារទៅកាន់សំពើរបស់ពួកគេតែម្ដងតែជាការពិតណាបញ្ហាដ៏ធំដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះការវាយប្រហាររបស់សត្វត្រីបលែនៅមុននេះក៏បានបណ្ដាលត្រាកូចរបស់អាណាចក្រឆេនេះគឺត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្របាត់ទៅហើយដោយសារតែបែបនេះហើយលោកវ៉ាបន្ទាប់ពីបានរួចរស់ជីវិតអំពីការវាយប្រហារនោះគាត់នឹងក៏បានបង្ហាញជាមួយនឹងការផាត់ភ័យជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែគាត់នេះក៏បានបណ្ដាលត្រាកូចដ៏មានតម្លៃរបស់អាណាចក្រឆេគឺត្រូវបានបាត់បង់ហើយដោយសារតែប្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសមត្ថភាពជារបស់នគរជូសិនអបិមន្ត្រីវ៉ាម្នាក់នោះគេនឹងក៏បានធ្វើការក្លែងបន្លំអំពីព័ត៌មានដើម្បីទូប្រាប់ទៅកាន់ស្ដេចអំពីហេតុផលដែលបានបណ្ដាលត្រាកូចគឺត្រូវបានបាត់បង់បែបនេះថាវានឹងគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមចៅសមុទ្រនោះឯងតែគាត់ក៏បានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងវត្តមាននៃមន្ត្រីម្នាក់ទៀតរួចហើយក៏បាននាំយកជាមួយនឹងដំណឹងមួយនេះដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់ព្រះរាជាឲ្យបានដឹងដូចគ្នាហើយដោយសារតែបានទទួលដំណឹងបែបនេះហើយខាងព្រះរាជារបស់នគរជូសិនក៏បានបង្ហាញជាមួយនឹងការខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយភ្លាមទ្រង់នឹងក៏បានចេញបញ្ជាទៅកាន់លោកវាងឲ្យដឹកនាំជាមួយនឹងកងកម្លាំងទាហានជាច្រើនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រក្នុងគោលបំណងតាមកំចាត់ទៅកាន់វត្តមាននៃក្រុមចៅសមុទ្រទាំងអស់នោះតែនៅពេលនោះទ្រង់នឹងក៏បានទុករយៈពេលឲ្យពួកគេត្រឹមតែ10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនណាជាពួកគេមិនអាចបំពេញនៅបេសកកម្មនេះបានជោគជ័យនោះទេនោះអាយុជីវិតនិងក្បាលរបស់ពួកគេក៏មិនអាចរក្សាបានដូចគ្នាក្លែងមកការណាពេលជងឯនេះវិញបន្ទាប់ពីគេនេះក៏បានរួចរស់ជីវិតអំពីការលិចរបស់សំពើហើយនោះគេក៏បានធ្វើដំណើរតាមម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃនិងបានទៅជួបជាមួយនឹងវត្តមាននៃបរិបម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោកចាងដែលលោកចាងនេះគេនេះគឺមានរហស្សនាមថាជា Tiger Crazy និងត្រូវជាមេក្រុមចៅសមុទ្រអំបុកបំបីមួយក្រុមផងដែរហើយដោយសារតែពេជ្ជុំម្នាក់នេះគេនេះគឺពូកែផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីបំផុតគេនឹងក៏ត្រូវបានលោកចាងជ្រើសរើសគេដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមចៅសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលរួមជាមួយនឹងការប្លន់របស់ពួកគេនៅពេលបន្តផងដែរតែបន្ទាប់ពីនេះក៏លេចមកកាន់ទស្សនវិជ្ជានៅលើលំហសមុទ្រនេះវិញក្នុងខណៈពេលនេះវត្តមាននៃកងទ័ពរាជការជាច្រើនដែលបានដឹកនាំដោយលោកបាងក៏បានធ្វើដំណើរដើម្បីទៅធ្វើការដេញតាមចាប់ខ្លួនវត្តមាននៃក្រុមចៅសមុទ្ររបស់សូអននោះឯងប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកគេនឹងក៏មិនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់វត្តមាននៃក្រុមចៅសមុទ្ររបស់សូអននោះឡើយដល់នៅពេលនោះមេទ័ពម្នាក់នឹងក៏បានយល់ព្រមទុកពេលវេលានេះចំនួន10ថ្ងៃដើម្បីឲ្យសូអនធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទៅរកពិធីសាស្ត្រស្វែងរកវត្តមាននៃត្រាកូចមនុស្សដើម្បីប្រគល់មកឲ្យពួកគេបានហើយបើសិនជាមិនដូច្នោះនោះទេរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេក៏នឹងធ្វើការវាយសម្លាប់ទៅកាន់វត្តមាននៃអ្នកភូមិទាំងអស់របស់សូអនជាជាមកការនោះឡើយតែនេះគឺមានន័យថាពួកគេនឹងក៏បានយកអាយុជីវិតនៃអ្នកភូមិទាំងអស់ដើម្បីមកដាក់គំរាមទៅកាន់វត្តមាននៃក្រុមរបស់សូអននោះឯងហើយដោយសារតែគ្មានជំរឿននិងមិនអាចប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹងការដាក់បញ្ជាពីសំណាក់កងទ័ពទាំងអស់នោះសូអននេះក៏បានសម្រេចចិត្តទទួលយកបេសកកម្មដ៏លំបាកមួយនេះដើម្បីធ្វើការការពារទៅកាន់សុវត្ថិភាពនៃអ្នកភូមិទាំងអស់របស់នាងហើយបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានយកជាមួយនឹងប្រពន្ធបដិមាមាសដែលពួកគេនឹងក៏បានប្លន់នៅការពីដើមរឿងនោះដើម្បីមកដោះដូរយកប្រាក់មួយចំនួននៅក្នុងការទិញជាមួយនឹងសម្ភារៈដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើជាសហយនៅក្នុងការបន្តនៅបេសកកម្មតាមប្រមាណស្វែងរកអំពីវត្តមាននៃត្រាកូចនោះឯងហើយកំឡុងពេលនោះផងដែរក៏ស្ដាប់តែវត្តមានរបស់ប៉ែកជុងដែលជាកូនចៅរបស់លោកចាស់នឹងក៏បានស្ដាប់ឮអំពីការសន្ទនារបស់ពួកគេនឹងបានឃើញថាយូអននឹងគឺបានលក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធបដិមាបានប្រាប់ដល់ច្រើនដូច្នេះហើយគេនឹងក៏បាននាំយកជាមួយនឹងដំណឹងមួយនេះដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់គ្នារបស់ពួកគេនិងថែមទាំងបានប្រាប់ទៅកាន់លោកចាស់ផងដែរតែក្នុងខណៈពេលនេះខាងក្រុមរាជការនឹងក៏បានធ្វើការផ្ដល់ឲ្យពួកគេជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនបើសិនណាជាពួកគេនេះគឺអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកវត្តមាននៃត្រាកូចនោះឯងហើយដោយសារតែបានដឹងថាក្រុមរបស់សូអននឹងក៏បានប្រាក់ដ៏ច្រើននិងបានយកវាទៅទិញជាមួយនឹងសម្ភារៈនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រដើម្បីទៅស្វែងរកវត្តមាននៃត្រាកូចមនុស្សដូច្នេះហើយពួកគេនឹងក៏បានរៀបចំជាមួយនឹងគម្រោងផែនការនៅក្នុងការប្លន់យកនៅសម្ភារៈទាំងអស់នោះអំពីក្រុមរបស់សូអនផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះឈុតឆាកនៃការប្រយុទ្ធគ្នារបស់ក្រុមទាំងពីរក៏ត្រូវបានកាត់ឡើងនៅក្នុងភូមិមនុស្សតែម្ដង
ហើយនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយលោកចាងគេនឹងក៏បានយកខ្លួនឯងដើម្បីទៅពាំងខ្លួនការពារវត្តមានរបស់សូអនដើម្បីកុំឲ្យក្របព្រួននេះគឺត្រូវបានចាក់ចំទៅកាន់វត្តមានរបស់នាងដែលបន្ទាប់ពីនោះផងដែរខាងក្រុមទាហានពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការបំទុះនៅក្របរំសេងជាច្រើនដើម្បីបង្កជាការរំខាននិងមានបំណងចង់ធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់ពួកគេថែមទៀតហើយដោយសារតែគ្មានជំរឿនអ្នកទាំងពីរនេះក៏បានសម្រេចចិត្តរត់ចាកចេញអំពីទីតាំងនៃភូមិនោះរួចហើយក៏បានធ្វើការត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងនៃសំពៅចោលសមុទ្ររបស់ពួកគេវិញហើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងពីរក្រុមក៏បានសម្រេចចិត្តបន្តនៅបេសកកម្មនៃការស្វែងរកអំពីវត្តមាននៃត្រាកុញមនុស្សជាបន្តហើយនៅក្នុងខណៈពេលនោះពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានដឹងផងដែរថាត្រាកុញមនុស្សវានឹងក៏ត្រូវបានសត្វត្រីបាឡានក៏បានលេបចូលទៅក្នុងមាត់បាត់ទៅហើយដោយសារតែបែបនេះហើយបេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាតាមប្រមាណស្វែងរកអំពីវត្តមាននៃសត្វត្រីបាឡានមកក្បាលនោះដើម្បីធ្វើការសម្លាប់វានិងដណ្ដើមយកជាមួយនឹងត្រាកុញដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងមាសប្រាក់ដ៏ច្រើននោះឯងហើយដោយសារតែបានឃើញបែបនេះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបចំជំនួយដំណើរនៅបេសកកម្មរបស់ពួកគេតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនោះក្រុមរបស់លោកចាងពួកគេនឹងក៏បានប្រទះឃើញអំពីវត្តមាននៃសត្វត្រីឆ្លាមប៉ុន្តែពួកគេនឹងក៏បានជាយល់ថាវានេះគឺជាវត្តមាននៃសត្វត្រីបាឡានទៅវិញតែនៅពេលនោះបន្ទូបជាអបិជននឹងក៏បានព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់ទៅកាន់លោកចាងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកគេនឹងក៏នៅតែមិនស្ដាប់និងថែមទាំងបានព្យាយាមក្នុងការវាយប្រហារចាប់ខ្លួនទៅកាន់ត្រីឆ្លាមមនុស្សថែមទៀតផងហើយដោយសារតែបែបនេះហើយវានឹងក៏បានបណ្ដាលត្រីឆ្លាមនឹងក៏បានអូសវត្តមាននៃទូករបស់ពួកគេធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងលឿនក៏ដោយសារតែទូករបស់ពួកគេនឹងគឺមិនមែនជាសំពៅដែលមានទំហំធំនោះឡើយតែបន្ទាប់ពីនេះគេនឹងក៏បានកាត់យានទៅឃើញអំពីវត្តមានរបស់អបិសូម៉ាតែក្នុងខណៈពេលនេះគេនឹងគឺមិនទាន់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអបិសូម៉ានឹងក៏បានធ្វើការគៀងគរជាមួយនឹងវត្តមាននៃកូនចៅចៅសមុទ្ររបស់គេជាច្រើនដើម្បីធ្វើដំណើរតាមស្វែងរកវត្តមានរបស់សូអននៅក្នុងគោលបំណងធ្វើការសងសឹកទៅកាន់នាងនោះឯងហើយនៅក្នុងខណៈពេលដែលគេកំពុងតែអួតប្រាប់ទៅកាន់កូនចៅរបស់គេថាសំពៅរបស់គេនេះគឺជាសំពៅដែលមានទំហំដ៏ធំនិងមានល្បឿនដ៏លឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះភ្លាមៗគេនឹងក៏បានប្រទះឃើញអំពីវត្តមាននៃទូករបស់ក្រុមលោកចាងគឺបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនកាត់នៅពីខាងមុខរបស់គេតែម្ដងតែវានឹងក៏បានធ្វើគេគឺពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែគេនឹងក៏មិននឹកស្មាននៅឡើយថាទូកដ៏តូចបែបនេះវានឹងក៏បែរជាមានល្បឿនដ៏លឿនជាងសំពៅដ៏ធំរបស់គេទៅវិញហើយដោយសារតែបែបនេះហើយគេនឹងក៏បានចេញបញ្ជាទៅកាន់កូនចៅរបស់គេដើម្បីធ្វើការបាញ់កំទេចទៅកាន់ទូកមួយគ្រឿងនោះតែម្ដងតែបន្ទាប់ពីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែទូកមនុស្សវានឹងក៏ត្រូវបានអូសទៅត្រីឆ្លាមជាមួយនឹងល្បឿនដ៏លឿនដូច្នេះហើយក្របរំសេរបស់ក្រុមអបិសូម៉ាគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៅលើវានោះឡើយតែបន្ទាប់ពីនោះនៅពេលដែលពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ច្រាំងទៅពួកគេនឹងក៏បានដឹងផងដែរថានេះគឺមិនមែនជាវត្តមាននៃសត្វត្រីបាឡាតែពួកគេកំពុងតែធ្វើការតាមស្វែងរកនោះទេដែលវានឹងក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេគឺពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងហើយជាងនេះទៅទៀតចង្រៃឯនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេនឹងកំពុងតែធ្វើការជួសជុលជាមួយនឹងទូករបស់ពួកគេដែលរងជាមួយនឹងការខូចខាតភ្លាមនោះកូនចៅរបស់លោកចាម្នាក់មិនប្រយ័ត្ននឹងក៏បានបណ្ដាលក្របរំសេក៏ត្រូវបានទូកកំទេចទូករបស់ពួកគេឲ្យវានឹងគឺទូកឆែកខ្ទេចខ្ទីបាត់ទៅហើយដោយសារតែពួកគេគ្មានទូកបែបនេះនៅទីបំផុតពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការទៅលួចជាមួយនឹងទូកមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានក្រុមទាហាននេះក៏បានដាក់ទុកនៅក្នុងបន្ទាយកងទ័ពជើងទឹករបស់ពួកគេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខាងក្រុមលោកចាងពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការដុតបំផ្លាញនៅទូកក្រុមរាជការមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះធ្វើដំណើរស្វែងរកឃើញអំពីវត្តមានត្រាកុញនៅមុនក្រុមរបស់ពួកគេនោះឯងតែកំឡុងពេលនោះផងដែរខាងក្រុមទាហាននេះក៏បានព្យាយាមរារាំងជាមួយនឹងឧបាយកលរបស់ពួកគេតែវានឹងក៏បានធ្វើឲ្យទូកមួយចំនួនអាចមានការចាក់ចេញអំពីទីតាំងនៅកន្លែងកំពង់ផែនៅមុនពេលដែលវានឹងក៏ត្រូវបានរងជាមួយនឹងការបំផ្លាញហើយបេចានៅពេលនោះគេនឹងក៏បានព្យាយាមប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងវត្តមាននៃមេតបរាជការម្នាក់នោះដើម្បីធ្វើការបញ្ជាពេលទៅកាន់កូនចៅចៅសម្រាប់របស់ពួកគេលួចយកជាមួយនឹងទូកមួយនោះបានសម្រេចទៅជោគជ័យហើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេនឹងក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូករាជការដែលពួកគេបានលួចយកមកនេះដើម្បីធ្វើដំណើរជាបន្តនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងការស្វែងរកវត្តមាននៃសត្វត្រីបាឡាមនុស្សដណ្ដើមយកជាមួយនឹងត្រាកុញត្រឡប់មកវិញនោះឯងក្លែងមកកាន់វត្តមាននៃសំពៅរបស់សូអនណាវិញបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរនៅលើលំហសមុទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយនោះនៅទីបំផុតពួកគេនឹងក៏បានប្រទះឃើញអំពីវត្តមាននៃសត្វត្រីបាឡាមកក្បាលដែលវានឹងក៏បានពំយកជាមួយនឹងត្រាកុញទៅនោះឯងហើយកំឡុងពេលនោះគេនឹងក៏បានចេញបញ្ជាទៅកាន់កូនចៅរបស់គេឲ្យការតម្រង់កំភ្លើងរំសេវបាញ់ប្រហារទៅកាន់វត្តមាននៃសត្វត្រីបាឡាមនុស្សប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះសូអននឹងក៏បាននិយាយហាមឃាត់ទៅកាន់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយក៏ដោយសារតែនេះនឹងក៏បានយល់ថានេះនឹងគឺជាវត្តមាននៃម្ដាយរបស់សត្វត្រីបាឡែនដូច្នេះហើយបើសិនណាជាពួកគេធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់វត្តមាននៃម្ដាយរបស់សត្វត្រីបាឡែននោះវានឹងបណ្ដាលកូនរបស់ត្រីបាឡែនអតីតផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរស់នៅដោយកំព្រានោះឯងហើយដោយសារតែបានយល់បែបនេះហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់សត្វត្រីបាឡែនទៀតនោះឡើយកំឡុងពេលនោះផងដែរក៏ស្ដាប់តែសំពៅរបស់បេសូម៉ានឹងក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ហើយនៅពេលដែលគេនេះគឺបានឃើញអំពីវត្តមានរបស់សូអនហើយនោះគេនឹងក៏បានចេញបញ្ជាទៅកាន់កូនចៅរបស់គេឲ្យធ្វើការបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងក្រុមរំសេងជាច្រើនដើម្បីកំទេចទៅកាន់សំពៅរបស់សូអនតែម្ដងដោយគោលបំណងរបស់បេសូម៉ាគឺចង់សម្លាប់ទៅកាន់សូអនដើម្បីសងសឹកជាមួយនឹងការដែលនេះក៏បានព្យាយាមដើម្បីសម្លាប់មកកាន់គេនោះឯងហើយក្រុមរបស់លោកចាងនៅវិញក្នុងកំឡុងពេលនោះពួកគេនឹងគឺមិនបានដឹងនោះឡើយអំពីសំពៅទាំងពីរដែលកំពុងតែធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅក្នុងទីតាំងមនុស្សប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេនេះគឺបានឃើញសភាពការហើយដូចជាមិនស្រួលនឹងបានឃើញអំពីវត្តមាននៃចៅសមុទ្រទាំងពីរក្រុមគឺបានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយគេនេះក៏បានសម្រេចចិត្តដឹកនាំកូនចៅរបស់គេដើម្បីចូលជួយទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវត្តមាននៃកូនចៅរបស់សូអនតែម្ដង
តែបន្តពីនោះនៅពេលដែលពួកគេនេះក៏បានឃើញថាក្រុមរបស់សូអននេះក៏បានចាញ់ព្រៀបជាមួយនឹងក្រុមរបស់ប៉េសូម៉ាហើយនោះអបិចាងជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេក៏បែរជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដើម្បីទៅចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមរបស់ប៉េសូម៉ាជំនួសវិញប៉ុន្តែបន្ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតពួកគេនឹងក៏នៅតែត្រូវបានក្រុមរបស់ប៉េសូម៉ាគឺបានធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅកាន់ពួកគេនិងថែមទាំងបានធ្វើការចងព្យួរគេជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សូអននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការទម្លាក់ពួកគេចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីសម្លាប់តាមទៅផងហើយនៅទីបំផុតពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានប៉េសូម៉ាគឺបានធ្វើការចងព្យួរនិងបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រដើម្បីសម្លាប់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងហើយបន្តែប៉ុណ្ណោះកូនចៅរបស់ពួកគេទាំងអស់ក៏ត្រូវបានប៉េសូម៉ាគឺបានធ្វើការចាប់ខ្លួនពួកគេដើម្បីប្រកួតទៅកាន់រាជការដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ផងដែរហើយនៅពេលដែលសំពើរបស់ប៉េសូម៉ាគឺបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញអំពីទីតាំងមនុស្សយើងក៏បានឃើញផងដែរអំពីវត្តមានរបស់ចាងជំនួសសូអនពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានសត្វត្រីបាឡានមកក្បាលនោះក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះទៅកាន់ពួកគេដូចគ្នាហើយដោយសារតែមានជំនួយអំពីសត្វត្រីបាឡានមកក្បាលនោះនៅទីបំផុតពួកគេនឹងក៏ត្រូវបានអណ្ដែតឡើងមកលើច្រាំងសមុទ្ររួចជីវិតអំពីការលង់ទឹកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរហើយប៉េសូម៉ាបន្ទាប់ពីបានចាត់ការទៅកាន់សូអនជាមួយនឹងលោកចាងហើយនោះគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកជួបជាមួយនឹងវត្តមាននៃបរិបម្នាក់ដែលជាមេតបរបស់ក្រុមរាជការនៅនគរជូសិននិងបានរាយការណ៍ប្រាប់ទៅកាន់គេផងដែរតែក្នុងគណៈពេលនេះគេនឹងក៏បានធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់សូអនជាមួយនឹងចាងឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលនោះជំនួសឲ្យការសរសើរអបិមេតបម្នាក់នោះគេនឹងក៏បានជាបានបង្ហាញជាមួយនឹងការខឹងសម្បានិងបានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់វត្តមានរបស់ប៉េសូម៉ាជាខ្លាំងក៏ដោយសារតែគេនឹងក៏មិននឹកស្មាននៅឡើយថាប៉េសូម៉ានឹងក៏បានធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់សូអនបែបនេះហើយដោយសារតែសូអនដែលគេបានបញ្ជូនទៅស្វែងរកវត្តមាននៃត្រាកូចក៏ត្រូវបានប៉េសូម៉ាសម្លាប់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះដូច្នេះហើយអបិមេតបម្នាក់នោះក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យសូម៉ាធ្វើការតាមស្វែងរកវត្តមាននៃត្រាកូចមនុស្សជំនួសវិញផងដែរហើយដោយសារតែមិនអាចប្រកែកតវ៉ាជាមួយនឹងបញ្ជារបស់កងទ័ពរាជការអបិសូម៉ានឹងក៏បានសម្រេចចិត្តដឹកនាំនូវកូនចៅរបស់គេទាំងអស់ដើម្បីចេញសំពៅធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រក្នុងគោលបំណងស្វែងរកអំពីវត្តមាននៃសត្វត្រីបាឡាមកក្បាលនោះក៏ដោយសារតែគេនឹងក៏បានដឹងផងដែរថាសត្វត្រីបាឡាមកក្បាលនោះវានឹងគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើការលេបយកជំនួសត្រាកុជមនុស្សចូលទៅក្នុងខ្លួននោះឯងហើយបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរនៅលើសមុទ្រអររយៈពេលជាយូរនៅទីបំផុតពួកគេនឹងក៏អាចស្វែងរកឃើញអំពីវត្តមាននៃកូនត្រីបាឡាដែលបានលេបយកជំនួសត្រាកុជមនុស្សហើយដូច្នេះហើយអាមួយមេតបនឹងក៏បានចេញបញ្ជាអបិសូម៉ាធ្វើការបាញ់ព្រួយរបស់ពួកគេដើម្បីទៅចាប់សត្វត្រីបាឡាមនុស្សតែម្ដងហើយដោយសារតែបានឃើញបែបនេះហើយមេត្រីបាឡានឹងក៏បានព្យាយាមដើម្បីចេញមកក្នុងការរារាំងទៅកាន់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យចាប់ខ្លួនទៅកាន់កូនរបស់គេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះក្រុមរបស់ប៉េសូម៉ាក៏បានធ្វើការបាញ់ជាមួយនឹងគ្រាប់រំសេងជាច្រើននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីរារាំងទៅកាន់សត្វត្រីបាឡាដើម្បីកុំឲ្យវាធ្វើការសង្គ្រោះទៅកាន់កូនរបស់វាបានហើយដោយសារតែបែបនេះហើយនៅទីបំផុតសត្វត្រីបាឡាមកក្បាលនោះវានឹងក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅតែប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះនោះទេសូម្បីតែកូនរបស់វានឹងក៏ត្រូវបានពួកគេធ្វើការសម្លាប់ដូចគ្នាដែលមូលហេតុក៏ដោយសារតែវានឹងក៏បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការបាញ់ប្រហារដោយយុទ្ធការរបស់ក្រុមប៉េសូម៉ានោះឯងហើយដោយសារតែពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការសម្លាប់សត្វត្រីបាឡាដែលជាសត្វរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះពួកគេនឹងក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងវត្តមាននៃចៅព្រាដ៏ធំដែលបានបបោបណ្ដោះទីតាំងនៅកន្លែងសំពើរបស់ពួកគេតែម្ដងហើយដោយសារតែបានយល់បែបនេះហើយអបិសូម៉ានឹងក៏បានបញ្ជាទៅកាន់កូនចៅរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់ទាសករមួយចំនួននៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលពួកគេមិនទាន់ទាំងបានធ្វើអ្វីផងក្នុងគណៈពេលនោះវត្តមាននៃសំពើរបស់សូអនជាមួយនឹងចាស់នឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់និងបានប្រើប្រាស់គ្រាប់រំសេងបើការបាញ់ប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់សំពើរបស់អបិសូម៉ាតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងពីរក្រុមនឹងក៏បានបាក់ការវាយប្រហារកាប់សម្លាប់ជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងទីតាំងមនុស្សតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានធ្វើការបញ្ជូនអស់មួយសន្ទុះហើយនោះសូអននេះក៏អាចមានការដើម្បីកាត់ខ្សែដោះលែងជាមួយនឹងសត្វត្រីបាឡានជាកូនដើម្បីឲ្យវាអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រផងដែរដែលបន្ទាប់ពីនោះនៅពេលដែលក្រុមរបស់ពួកគេនេះក៏ហាក់បីដូចជាបានចាញ់ព្រៀបជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ប៉េសូម៉ាភ្លាមវត្តមាននៃកូនចៅរបស់លោកចាងមួយក្រុមទៀតនឹងក៏បានធ្វើដំណើរជំនួសទូករបស់ពួកគេដើម្បីផ្ដល់ជាជំនួសទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់នឹងក្រុមរបស់ប៉េសូម៉ាជាបន្តហើយបន្ទាប់ពីនោះសូអននឹងក៏បានតប៉ាគ្នាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ប៉េសូម៉ាដែលបន្ទាប់ពីនោះនេះនឹងក៏អាចមានការដើម្បីធ្វើការចាក់សម្លាប់ទៅកាន់គេឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលគេនេះគឺបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអបិសូម៉ាគេនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់សូអនផងដែរថានេះនឹងគឺបញ្ញាចាក់ចេញអំពីទីតាំងមួយនេះក៏ព្រោះតែនៅក្នុងសំពើរបស់គេនេះវានឹងគឺពោពេញទៅដោយគ្រាប់រំសេងដែលពួកគេនេះក៏បានធ្វើការបង្កាយរៀបចំហើយនៅពេលដែលគេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតច្បាស់ណាស់តែគ្រាប់រំសេងទាំងអស់នោះវាក៏នឹងទៅផ្ទុះឡើងដើម្បីកំទេចសំពើរបស់ពួកគេតែម្ដងហើយចំណែកចាងឯវិញនៅក្នុងគណៈពេលនេះគេនឹងក៏បានធ្វើការវាយប្រហារតទៅមួយស្មាជាមួយនឹងវត្តមាននៃអបិដែលជាមេតបរបស់នគរជូសិនហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះគេនឹងក៏អាចមានការដើម្បីចាក់ទៅចំជើងរបស់អបិមេតបម្នាក់នោះនឹងបានធ្វើការវាយប្រហារយកឈ្នះទៅកាន់គេបានសម្រេចផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះចាងជំនុំសូអនពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការលោតចាក់ចេញអំពីសំពើមនុស្សនៅមុនពេលដែលគ្រាប់រំសេងជាច្រើនគឺបានធ្វើការផ្ទុះកំទេចទីតាំងនៃសំពើមនុស្សតែម្ដង
ហើយអ្នកទាំងពីរបន្តពីពួកគេនេះគឺបានរួចជីវិតហើយនោះពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការស្កាត់ទៅជួបវត្តមានស្ដេចរបស់នគរជូសិនដែលបាននិយាយស្ដីបន្តទៅកាន់ទ្រង់អំពីនយោបាយនៃការដឹកនាំដោយខ្ជិលខ្ជារបស់ទ្រង់វិញនេះតែទ្រង់នេះគឺបានខ្វាយខ្វល់ត្រឹមតែរាជកិច្ចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទ្រង់គឺមិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញទូទៅដូចជាពួកគេនោះឡើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែទ្រង់នេះគឺបានឲ្យអំណាចឥទ្ធិពលនៃជនបរទេសគឺបានគ្របដណ្ដប់លើនគររបស់ពួកគេដូច្នេះហើយទើបបានជាបណ្ដារាជរបស់ជូសិនទាំងអស់នេះគឺទៅបានរស់នៅដោយវេទនាបែបនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកំហុសដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីតែចង់ស្វែងរកជាមួយនឹងត្រាកុជដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីនគរចិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់គឺបានខ្លាចនៅក្នុងការលះបង់អាយុជីវិតរបស់ជនស្លូតត្រង់ដែលមិនដឹងអីរាប់សិបនាក់នោះឡើយហើយគ្រាន់តែពីបាននិយាយបែបនេះហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះគេនេះគឺថែមទាំងមានបំណងចង់ធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់ព្រះរាជារបស់នគរជូសិនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានកិត្តយល់ហើយនោះរូបគេនេះគឺបែរជាមិនបានធ្វើពេលនោះឡើយហើយនៅចុងក្រោយចាងគេនេះក៏បានធ្វើដំណើរគេចខ្លួនចាក់ចេញអំពីរាជដំណាក់មនុស្សបាត់ទៅហើយក្រោយពីបានជ្រាបជាមួយដំណឹងទាំងអស់នេះហើយនៅពេលវេលាព្រឹកបន្ទាប់ព្រះរាជានឹងក៏បានធ្វើការកោះប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសពមុខអ្នកការទាំងអស់ដែលបានធ្វើការដាក់ពិន័យនិងទរណកម្មទៅកាន់មន្ត្រីដែលបានខូចខលនិងបានលួចលាក់ខុសខិតជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីខ្លាយបន្លំជាមួយនឹងព័ត៌មានដើម្បីកុហកប្រកាន់ទ្រង់ហើយនៅចុងក្រោយមន្ត្រីទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានទទួលទោសប្រហារជីវិតឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងទង្វើរបស់ពួកគេដូចគ្នាហើយខ្សែភាពយន្តនេះក៏បានកាត់បញ្ចប់ទៅតាមនេះផងដែរហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុច like និង subscribe មកកាន់ channel នេះម្នាក់មួយផងហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការសម្ដែងនៃខ្សែភាពយន្តថ្មីនិងល្អមើលជាបន្តទៀតដូចគ្នា